अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, मैं सजाद जानी। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है माशाल्लाह। ये इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, इसकी नाराज़गी और इस बूथी की वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। नादरीन, बात ये है कि जिस तरह आप लोग बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह, जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, इसी तरह इंडिया पंजाब में और जहाँ जहाँ भी दुनिया में पंजाबी हैं वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। आज उसी की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूँगा। इंडिया पंजाब के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े घराने से जिनका ताल्लुक़ है, उस्तादों के घराने से, जनाब लखविंदर वडाली भाई, मैं तो भाई कहूँगा, मेरे तो भाई हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक वीडियो पैगाम भेजा है, बहुत प्यार भरा, बहुत अच्छा। और तुसी उन्होंने मूँह सुनो कि उन्होंने की पैगाम भेजा साडे लई, तुहाडे लई भी, साडे मेरे कल्ले लई नहीं, मेरे लई, इन्हां दोवां लई। उस तो बाद फिर आप गल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लखविंदर वडाली इंडिया से जानी भाई के लिए बहुत सारा प्यार लेके आया हूँ, पूरे इंडिया की तरफ से, पंजाब की तरफ से, जो वाघा से इस तरफ पंजाब है, जिन्हों पंजाबी चढ़दा पंजाब कहते हैं। और मेरे पूरी पंजाब वासियों की तरफ से, पूरे इंडिया वासियों की तरफ से आपको जानी भाई सलाम अर्ज़ करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके सारे जो चाहने वाले हैं, जो आपके चैनल के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, उन सब के साथ मैं आज रूबरू हो रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है। तो जानी भाई, आप खुद बहुत ही बारीक आदमी हैं, क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, सुनते भी बहुत अच्छा हैं, और बात तो कमाल ही करते हैं। तो बात से मुझे एक बात याद आई कि आप इंडिया में भी बहुत फेमस हैं, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि मैं कपिल शर्मा जी का एक मुझे फ़ोन आया लॉकडाउन के दरमियान। वो मुझे पूछने लगे कि क्या कर रहे हो लखविंदर। मैंने कहा कि भाई मैं ना सजाद जानी भाई का शो देख रहा हूँ। कहा यार कमाल, यार वो तो बड़े कमाल बंदे हैं यार, मतलब आपका शो वो भी देखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी मुझे इसलिए हुई, ये बात मैंने इसलिए बताई कि आपको सब लोग यहाँ पे देखते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को इधर इंडिया में। मैं आप सबको अपनी तरफ से, वडाली फैमिली की तरफ से, अपने पापा जी यानी उस्ताद पूरन चंद वडाली जी, जिनको आप वडाली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार देता हूँ। और एक मेरा गाना आया है बॉलीवुड में, फिल्म का नाम है कोई जाने ना। तो जानी भाई, ये आप फिल्म भी ज़रूर ऑनलाइन बेशक देखिएगा ज़रूर, आप भी सब सुनिए, देखिए। और उसमें मेरा गाना आया है तू माने या ना माने दिलदारा, दस होर केड़ा रब दा दुआरा, असा ते तेनू रब मन्या। और इसका जो म्यूज़िक है वो रोचक कोहली जी ने करा है, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े गाने करे हैं। अभी रिसेंटली आतिफ असलम साहब का गाना था, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ओरिजिनली तो वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है, तो ये रीमेक किया है, रिक्रिएट किया है रोचक कोहली साहब ने। और ये भी हमारा भी जो गाना है उनके हिस्से में आया, वो भी रिक्रिएट हुआ है, जो मेरे उस्ताद और मेरे चाचा जान उन्होंने गाया था। रब मन्या इसका टाइटल है। और आप भी ज़रूर सुनिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपने जहाँ जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करते हैं वहाँ पे अपनी मेरा ये जो गाना है रब मन्या, उसको शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमें बहुत प्यार मिला मेरी नात जो लजपाला, उसके ज़रिए। और ज़रूर सुनिएगा गाने को। आमिर खान प्रोडक्शन की ये मूवी है कोई जाने ना, और इंडिया की कंपनी है टी सीरीज़, जिन्होंने ये रिलीज़ किया है। तो बॉलीवुड में ये मेरा पहला ट्रैक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत पसंद करेंगे। जानी भाई, आपके साथ जितने भी लोग काम करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत प्यार, क्योंकि बहुत फरीद साहब और मिठा पुलिया साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने सुना उनको, आपके साथ देखा भी हुआ है मज़े करते हुए। तो मैं आपका शो लगातार देखता हूँ, कोई मिस नहीं करता हूँ। सो मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत गुड लक, और आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, रब रखा। वाह 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 वाह, क्यों फरीद साहब, गल है जी, क्या बात है भाजी, ਤੁਹਾਡੇ शब्द ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, बड़ी गल है, बड़ी मेहरबानी। ये बड़ी गल है उस्ताद जी के। अच्छा चलो ठीक है लखविंदर भाजी, तुसी ਇਹਦਾ ਨਾਂ नहीं लिया। ਉਹ
ਠਹਿਰ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਆ ਸਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਮਾਰਤੀ ਆ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੂੰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕਾ ਉਹ ਤੋਬਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਚੱਲੀ ਦਰਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਲੈ ਸਟਾਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਨਾਮੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ 77 ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮਰਦ ਬਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਤਾ ਨਾ ਬਣ ਮਰਦ ਤੇ ਬਣ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆ ਜੱਟ ਪਲਾਟ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਲੈ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਮ ਲਾਤਾ ਇਹ ਧਾਮਾ ਪੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਮਾਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਲਹਿਦਾ ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਨ ਨੇਚਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕਸਮੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲਾ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦਾ ਦੱਸ ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਐ ਬੈਠੇ ਜੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਡਰਮ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲਿਰਿਕਸ ਔਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਸ 'ਚ ਰਚ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਜੋ ਲਿਰਿਕਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਲਿਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ 1 2 3 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰਾਗ ਯਾਦ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਨਾ ਯਾਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਝਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੁਝੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ 13 ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ, 1000 ਨਾ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ। ਓਏ ਰਾਏਗਾ ਜ਼ਨਾਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਓਏ ਕੈਸਾ ਰੁੱਸੀ ਨਨਾਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ, ਓਏ ਕੈਸਾ ਰੋਣਾ ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਦਾ ਓਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸਰੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਪਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਕਪਲ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਐਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇਹ ਆ ਕਿ 100 ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬੋਝੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਪਲ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਪਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। चंद लोग खड़े साहिल पे देख रहे थे तमाशा, एक शख्स डूब गया यही कहता कहता मेरा नाम ही लिया, मेरा नाम लिया ही नहीं गया। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੂਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਆ। LWO ਹੈ LWO जिम पे मेरा नाम लिया ही नहीं गया। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ? ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ? ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲ, ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ। ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਲਸ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਨੇ ਮਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਧਰਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਤੋਬਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਟਾਰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਕਰੰਟ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਜੋ ਇੰਜ ਲੱਗਣੇ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਡਰਮ ਮਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਬੈਠ ਜਾਏ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖੀ, ਬੈਠ ਜਾਏ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੋਬਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਮਰ ਨੇ ਨਾ ਉਤਲੀ ਜੇਬ ਚ ਮੱਛੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਕਿੰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਵਜਾ ਲਓ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਢੋਲਕੀ ਘਰ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੋਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਕ 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 ਟੂੰ ਟੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨਾ ਡਰਮ ਸੀਟਰ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਡਰਮਰ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਯਾਰ ਭਤੀਜਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੋਲਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਗਿਟਾਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਬਕਤ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ 2 ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਮਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਗਵਾਜ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੂਣੀ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਲੇ ਪੌਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲਾ ਪਾਈਦਾ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇhtਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ,
गिटारिस्ट और ढोलक वाले और पिछे ड्रमर जिहड़ा मेरा वीर बैठा, सारिਆਂ ਲਈ बहुत बहुत ਮੁਹੱਬਤ, सारिਆਂ ਲਈ बहुत बहुत प्यार। लेकिन सिर्फ ਅਸੀਂ मजाक कर रहे हैं, तो होर इस तो इलावा कोई गल नहीं। तो कोई गल बुरी लगी होवे भाजी तो आपस 'ਚ एक दूजे को माफ़ी मंग लेना। तुसी बंदे चंगे हो, तुसी माफ़ कर देना एक दूजे ਨੂੰ। लव यू भाजी। और भाजी मेहरबानी करिया करो किते ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ मूड बने महीने 2 महीने बाद उदों कोई इदां दी साडे ਲਈ एक वीडियो प्यारी जी बना दिया करो। तो भाजी ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक तो प्यार अपना बहुत ਵਧੂਗਾ, एक तो ਮੁਹੱਬਤ बहुत ਵਧੂਗੀ भाजी, तो दूजा सानू भी खुशी होगी भाजी सारिਆਂ ਨੂੰ। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ना पूरे लेना भाजी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ बहुत अजाब पै ਜਾਂਦਾ, मुसीबत पै ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾ ਸਤਾਈ। ਇਹਦਾ तो कहना फैसल रामे एक बारी मैं लजपालां दे लड़ लगी भाजी, क्या बात। और फैसल रामे मजाक कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मेरा वीर आ, मेरा पुत्र आ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਓ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜੀ। ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਦਰਤ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਸਮੇ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਛੇੜਾਂ, ਮੈਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਾਂ ਉੱਥੇ। ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾ ਯੂਕੇ, ਨਾ ਜਾਪਾਨ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਬ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਸ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਾਦਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਦਾਦਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਨਾਨਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਲਵ ਯੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ शुक्रिया। जानी भाई ये मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में ये जो नात है, इसे सूफियाना कलाम कह लें, ये बड़ा फेमस हुआ है। तो ये मैं आप सबकी नज़र करता हूँ। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो गम परे रहने। ख्वाजा जी महाराजा जी तुम बड़ो गरीब नवाज, अपना कर के राखियो तोहे बापक की लाज। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगण दी। कदे भी लोड़ ओ लोड़, कदे भी लोड़ ओ लोड़, लोड़ कदे भी लोड़ नहीं पैंदी
दर तो मंगने दी मैं लजपाला दी मंगतियां मैं लजपाला दी मंगतियां मेरे पल्ले परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगी मेरे तो गम परे परे परे